ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਚ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 8 ਬਾਈ 10 ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਕੱਲ ਹੀ ਜੰਡ ਨਾ ਬੰਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਛਿੰਦਾ ਤੇ ਸੋਢੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। देश और विदेश के सारे ही दर्शकों का तुहाडे अपने सेवक हरप्रीत सिंह मखू वालों दिल दीयां गहराइयां तो स्वागत किया जाता है। दर्शकों, जिवें तुहानूं पता है भी किसी ना किसी शख्सियत को लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हो जाना वा। जदों एक तलाश करदा वा, भाल करदा वा, तो ये देखदा होना भी जिहड़ी शख्सियत नूं तुहाडे रूबरू करन जा रहा वा, उन्हां दा पास्ट विच किसी ऐसी घटना दे नाल कोई नाता जुड़दा है या अजोके समय दे विच प्रेजेंट दे विच उन्हां दी कोई देन या कोई फ्यूचर का प्लान है। एक यतन जरूर करदा हुंदा भी उस शख्सियत के बारे जाना तो तुहानूं दसां, क्योंकि जिहड़ी शख्सियत नूं अज मैं तुहाडे रूबरू करन जा रहा वां, इन्हां दा नाम है बाबा भगवान सिंह जी कार सेवा वाले। जदों इन्हां बारे थोड़ी जी जानकारी देंगा तो काफ़ी सवाल तुहाडे मन विच भी आ जाणगे ते बड़े ऐसे सवाल ने जिहड़े मेरे मन विच ने। आपां यतन करांगे, कुछ ज़्यादा इंटरव्यूज़ करांगे ताकि 84 बारे बहुत ज़्यादा जिहड़ियां सच्चाइयां ने वो चश्मदीदां दे राखी सानूं पता लगे। हुण की हो रहा, असी किसी रेडियो ते सुन लिया, गल ते पक्के हो गए हाँ, किसी ने किसी ग्रुप दे विच पाता, असी पक्के हो गए हाँ, किसी ने कागज़ के उपर कलम घसा दी, असी पक्के हो गए हाँ। कुछ गल्लां ऐसियां ने जिन्हां नूं जानना बड़ा जरूरी है, मेरे लिए भी ते तुहाडे लिए भी, ताकि साडियां अगलियां पीढ़ियां नूं 84 दीयां सच्चाइयां दा पता लग सके। ये सरदार भगवान सिंह जी, बाबा भगवान सिंह जी कार सेवा वाले चश्मदीद ने जो अंदर सन, जिन्होंने एक एक पल की हर जानकारी बारे पता है, याद शक्ति अच्छी होने करके मैं कहना भी पूरा उस तरीके का माहौल सानू दस देंगे ने। आओ आप सब तो पहला प्रोग्राम के स्वागत करते हैं, पर स्वागत करने तो पहले मैं 3 सवाल तुहानूं दस दियां जिहड़े अज असी प्रोग्राम का हिस्सा बनावांगे। एक तो जरनल शबेक सिंह जी की शहादत नूं लैके, एक मन ही मन दे विच सवाल बड़ी तरह के आउंदे ने कि जोधपुरी कौन सन, किन्हां नूं कहा जांदा सी जोधपुरी, क्योंकि पिछले समय दे विच गुरु के कीर्तनीए जदों जोधपुरी नाम आ जाता है तो कईयां दे मन दे विच आ जाता कि शायद जोधपुर दे होणगे, जंपल होणगे, पर नहीं। जिहड़े दरबार साहिब दे विचों पकड़े गए तो जोधपुर जेल दे विच रखे, वो दोबारा जदों पंजाब दे विच आए तो उन्हां नाम नाल एक लकब लग गया जोधपुरी। जरूर जाणांगे इन्हां सारे सवालों के जवाब। आओ सब तो पहला प्रोग्राम दे विच सरदार भगवान सिंह जी का स्वागत करते हैं। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। बड़ी खुशी हुई जी तुहानूं मिल के। जानकारी दिओ, जदों असीं 84 की गल करते हैं तो अज बड़ी प्रकार दी गल्लां आ जांदियां ने, कुछ इहो जिहियां गल्लां भी साडे सामने आ जांदियां ने जिन्हां दे असीं सोचदे हां भी चलो 84 वेले मैं सी 2.5 सालां दा, मैनूं नहीं पता मैनूं जानकारी किवें आएगी, जां तो किसी टैलीविजन तो सुनांगा देखांगा, जां किसी रेडियो तो सुनांगा, जां कोई लिखत नूं पढ़ांगा, जां चश्मदीद नाल मुलाकात करांगा, मैनूं तां ही पता लगेगा ना 84 बारे की है। अज तुसीं जिउंदे हो चढ़दी कला दे विचों, तुहाडे नाल बड़े ऐसे ने जिहड़े 5 भूतक शरीर दे विच विचरदे पए ने। समा पा के काल दी बुक्कल दे विच सारियां ने चले जाना है। जे अज तुसीं शख्सियतां सानूं सच नहीं दसोगे तो साडियां पीढ़ियां जो किसी रेडियो तो सुणनगियां, जो किसी लिखत विचों पढ़नगियां, उन्हां ते पक्कियां हो जाणगियां। बड़ियां ऐसियां गल्लां ने 84 नूं लैके जो सामने आ रही ने, जिन्हां दे विचों बीबी बलजीत कौर दी छातियां कट्टण वाली गल है भी अकाल तख्त साहिब ते काम होया है ना। कई प्रकार दीयां गल्लां आ जांदियां ने, भाटीए नूं मारन वाली गल है, वो सारियां गल्लां सामने आ जांदियां ने। मैं चाहांगा भी जे टैंकी वाले मोर्चे की गल आ जाती है, उहदे उपर कोई कहंदा भी टैंकी ते मोर्चा लगा ही नहीं सी, कोई कहंदा मोर्चा लगा सी। जरनल शबेक सिंह जी की शहादत नूं लैके आ जाती है, बाबा जरनैल सिंह जी की शहादत नूं लैके कई प्रकार दीयां दुबधामां खड़ियां हो जांदियां ने। मैं चाहांगा भी ये सच्चाइयां तुसीं अज पेश कर जाओ ताकि साडी अगली जिहड़ी पीढ़ी है गुमराह ना होवे। सब तो पहला तो मैं ये जानना चाहांगा भी जदों 84 का मोर्चा लगा तुसीं उदों कित्थे सी? धर्म युद्ध मोर्चे वेले तुसीं कित्थे सी? तुहाडी उम्र किन्नी सी? धर्म युद्ध मोर्चा 1982 नूं लगदा जी।
ਇਹ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਇਆ ਵਾ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ। 2 ਸਿੰਘ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਾ 18 ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਅਕਾਲੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ SYL ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ 18 ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੰਤ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ, ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂ ਉਦੋਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਏਜ ਜਦੋਂ 82 ਚ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏਜ ਸੀ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਗਏ? 84 ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੇ ਸੰਤ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਖੁਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਤੇ ਕੁਝ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੀਸਾ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੜਵਈ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਬਾਬਾ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਕਮਰੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮਿਲਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਸਿਆ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਸਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਸਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸੁਭਾਅ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਤੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮੈਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ 18 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਦੱਸੋ ਬਾਬਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੂਫਾਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ 1 ਪਿੰਡ 2 ਪਿੰਡ 3 ਪਿੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਚ ਕਈ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਓ ਤੇ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਆ 9:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਤ ਸਵੇਰ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ 1800 ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 2 ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕਾਰਸਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 12 ਤੋਂ 12-1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਹਾਰਨ ਵੱਜਦਾ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾਲ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਸ 2 ਬੱਸ ਹੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਇੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ
ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੇਂਦੇ ਆ ਤਬੀਅਤ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਂਦੇ ਬਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਲੀਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਨੇ ਬਾਬਾ ਸੀਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ। ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਹੀ ਜਿਸ ਲੀਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੁਰਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 3-4 ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ ਦੇ ਇਹ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਨ। ਜੀ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਤ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਮਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਜੀ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸੱਚਖੰਡ। ਜੀ, ਨੀਆਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਤੋੜਨ ਡਏ ਸੀ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 8 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਟ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਗਏ ਸੰਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਏ ਤੁਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਓਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ? ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਹੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ CRP ਦਾ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ 83 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮੇਨ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਤਨਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਫੀ ਹੀ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਨਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 30 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸਮ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਕੁੜਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁੜਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਜੋ ਪਰਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਧੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਆਂਦੇ ਆ ਗਏ ਜੇ? ਕਿ ਹਾਂ। ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦਵਾ ਦੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਦਵਾਤਾ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਛਹਿਰੇ ਤੇ ਕੁੜਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਭੇਜਤੇ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਛਕ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋਲੇ ਸਵਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਜੀ ਲਾ ਕੇ ਦੋ ਕਛਹਿਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਏਸੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਰਾਂ ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦੇਣੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ, ਦੂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਬੁਰਜ ਨੇ ਜੀ ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਲਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਬਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕੈਬਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪੱਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਅਟੈਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਤੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੰਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਢੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ ਮਿਲਣ ਉਹਨੂੰ। ਸੋਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਢੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਮਰਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵਾ ਕਿ ਸੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ 'ਚ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋ, ਜੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਗੜਵਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਉਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ 'ਚ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ 8x10 ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਗਰਮੀ ਹੀ ਤੇ ਦਰੀ ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੰਡ ਹੀ ਤੇ ਤਲਾਈ ਵਿਛੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਫਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੇਬਲ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤੇ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੀੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ, ਤੋਂ ਚ ਰੱਸਾ ਬੱਧਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਏ, ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੱਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਤ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਤ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਕੱਲ ਹੀ ਜੰਡ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਸੋਢੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਲੀ, ਸੋਢੀ ਵਾਲੀ, ਸੋਢੀ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਗੇਟ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਿਵਾਸ ਦਾ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ ਇਧਰ ਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸੋਢੀ ਵੀ ਨਾਲ? ਸੋਢੀ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਛਿੰਦਾ ਤੇ ਸੋਢੀ।
ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਿੰਧੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਸਿੰਧੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਦਿਨ ਦਾ 10 10:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। 10 10:30 10 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਹੋਟਲ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੂਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੇ ਕੜਾਏ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਹੋਟਲ ਸੀ। ਛਿੰਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਛਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਵਾ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਸਰਾਂ ਥਾਣੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਛਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਟੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਬਿਨ ਬਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਛਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਛਿੰਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਸੋਢੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ। ਹਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ? ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੰਚ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦਲੇਰ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਵੀ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਪਰਸਨਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਛਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਉਬਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਰਸਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬੋਧ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਤਲकांड ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਿੰਦਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਛਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੋਢੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦਿਨੇ 10 ਵਜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਟੈਂਪੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਗਨਮੈਨ ਹੀ, ਇੰਨੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ,
ਕਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਲੱਗਿਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬੀਬੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਾਲ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਆਈ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ? ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਛਿੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, YouTube ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਛਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰ ਹੀ ਬੀਬੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਸੋਢੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਮੰਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਛਾਤੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ, ਜਦਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛਵੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ ਛਵੀ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਨ ਦੇ, ਉਹ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ 7-8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ 5-7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 2-4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਤੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਤ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਸੰਤ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਉਤਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨ ਸੀ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਥਾ ਸੀ, ਮੇਨ ਜਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੀਜੇ ਉਹ ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਸਟੇਨ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੋਢੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਐ ਕਰ ਖਾਲੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮਾਰੀਦਾ ਨਾ, ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਦੀ ਧੌਣ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਸਾਹ ਰੱਖਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ USA ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਹੋਊ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਘਟਨਾ ਇੰਜ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਉਹ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਬਾਪੂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜਹੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਜੀ।
ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਡੇਰੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਹੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੈਬਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਸੀ ਪੱਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਉੱਠਾ ਦੂਜਾ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਲੰਗਰ ਚ ਸੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਂਗਰੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਬਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ ਲਸ਼ਕਰੀ ਨੰਗਲ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੰਗਰ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛਕੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਛਾਤੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ